یہ کہانی یقین، آزمائش اور صبر کی ہے، ایک ایسے اللہ والے کی جس کا ایمان چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا اور جس کا صبر سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ ایک گاؤں تھا جہاں زمین بنجر تھی، دل بھی پیاسے تھے، جہاں دن کی شروعات امید سے ہوتی تھی مگر شام مایوسی کی چادر اوڑھ لیتی۔ لوگ پانی کی ایک قطرے کے لیے ترستے تھے مگر دراصل ان کی پیاس کسی اور چیز کی تھی، ایمان کی، یقین کی، ہدایت کی۔ مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ سوچنے لگے کیا یہ سب وہم تھا یا واقعہ کوئی معجزہ ہونے والا تھا؟ کیا یہ آزمائش کا اختتام تھا یا کسی نئے امتحان کا آغاز؟ یہ کہانی آپ کو ایسے حقیقت سے روشن کرے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ بغداد کے قریب ایک گاؤں میں جہاں پانی کی شدید کمی تھی، چاروں طرف صحرا پھیلا ہوا تھا، ایک قبیلہ وہاں آباد تھا جن کے دل پتھر جیسے ہو چکے تھے، نہ کسی کے لیے احساس، نہ کسی پر رحم۔ پھر بھی وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا تھے جس سے انہیں کوئی نجات نہیں مل رہی تھی۔ جہاں وہ رہتے تھے زمین سخت، جہاں بھی کنواں کھودتے صرف کڑوا پانی نکلتا، زندگی عذاب بن چکی تھی۔ اونٹوں پر سوار ہو کر وہ میلوں سفر کرتے اور کہیں جا کر تھوڑا سا پانی حاصل کرتے مگر یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ لوگ یہودی تھے، اسلام سے بہت دور تھے۔ اس کے قریب ایک دوسرے گاؤں میں ہر نعمت موجود تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کی عمر 80 برس کے قریب تھی مگر چہرہ نور سے منور تھا۔ جب وہ بولتے تو یوں لگتا جسے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ بزرگ 5 وقت کے نمازی تھے، کبھی نماز قضا نہ کی، راتوں کو تہجد پڑھتے، دن رات عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کا یقین بہت پختہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے سفر کرو تبھی تمہیں منزل ملے گی۔ انہوں نے دین کی خاطر دور دور کے سفر کیے، بے شمار آزمائشوں سے گزرتے گئے مگر ہر امتحان میں ان کا یقین اللہ پر قائم رہا۔ وہ نوجوانوں کی نصیحت کرتے، دین کی باتیں سکھاتے اور اچھے اعمال کی تلقین کرتے۔ لوگوں کے دلوں پر ان کی باتوں کا گہرا اثر ہوتا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، وہ نیک بزرگ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ وہ زمین پر سونا پسند کرتے تھے، ان کے دل میں دنیا کی کوئی ہرس نہیں تھی۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے جو ان سے دین سیکھ کر اپنی زندگیاں بدل چکے تھے۔ ایک دن عصر کے بعد وہ بزرگ جنگل کی طرف نکل گئے کیونکہ وہ اکثر تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ جنگل بہت گہرا تھا، انہیں ایک سایہ دار درخت نظر آیا جس کا سایہ گھنا اور ٹھنڈا تھا۔ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا ایک گاؤں ہے، ہر طرف گرد و غبار، لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ زمین پر گرے پڑے ہیں، کچھ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، ایسی چیز جو انہیں بہت عزیز ہے مگر ان کے پاس نہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا لڑکا ان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ یہ کہہ کر بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اچانک بزرگ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، بدن پسینے سے تر ہے۔ وہ بہت حیران ہیں، پہلے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ یہ خواب انہیں بہت پریشان کر دیتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ خواب نے نیک بزرگ کے دل میں ایک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے ایک اشارہ ہے، شاید انہیں کسی نیکی، کسی مقصد کے لیے سفر کرنا ہے۔ وہ فوراً اپنے گاؤں واپس آتے ہیں اور سب کو آزاد دیتے ہیں۔ اے میرے نیک بھائیوں، لگتا ہے میرے سفر کا وقت آ گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ ممکن ہے میں واپس نہ آ سکوں لیکن تم میرے دبائے ہوئے سبق نہ بھولنا، نماز قائم رکھنا، ایمان کی حفاظت کرنا اور صبر سے کام لینا۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نوجوان ان کے پاس آ کر کہنے لگے حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی
चुकी है। आप लाठी के सहारे चलते हैं, वो अब आप सफर का इरादा कर रहे हैं। क्या आप हज पर जा रहे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, नहीं, मैं हज के लिए नहीं जा रहा। मैं एक ऐसे सफर पर जा रहा हूँ जिसकी मंजिल का इल्म सिर्फ मेरे रब को है। अगर मैं जानता हूँ कि मंजिल कहाँ है तो जरूर तुम्हें बताता। सब खामोश हो गए। किसी के दिल में सवालात थे, मगर सब जानते थे कि ये शख्स अल्लाह वाला है, उसका हर कदम यकीन पर होता है। लोगों ने उन्हें दुआएं देकर रुखसत किया। वो नेक बुजुर्ग सिर्फ 3 चीजें साथ लेकर निकले, एक पानी का मशकीला और लाठी, और बदन पर सिर्फ एक सादा लिबास। गर्मी का मौसम था, रेत का सहरा, दूर दूर तक कोई साया ना था, मगर उनके कदम नहीं रुके। उनका यकीन उनका हम सफर था। रास्ते में वो नमाज के वक्त रुकते। अगर पानी ना मिलता तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेते और वुजू से नमाज अदा करते। एक दिन जब वो जोहर की नमाज पढ़कर सलाम फेरते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक ऊंट खड़ा है और उसके पास एक आदमी भी। बुजुर्ग हैरान होते हैं कि ये वीरान सहरा में कौन आ गया। वो आदमी करीब आता है, एक रेसियाना लिबास में, चेहरे पर थकन और गिर्द, लेकिन लहजे में नरमी। वो कहता है, हजरत, आप नेक आदमी मालूम होते हैं। ये वीराना, ये तन्हाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं। ताजर हंस कर कहता है, मैं एक ताजर हूँ, तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था, मगर रास्ता भटक गया, मुझे नहीं मालूम मंजिल कहाँ है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही समझो, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ जिसे मंजिल का इल्म नहीं, मगर मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ एक गांव है, शायद तुम्हें वहाँ से अपनी मंजिल मिल जाए। ताजर ने शुक्र अदा किया और कहा, हजरत, आपने मेरी बहुत मदद की, मगर आप कहाँ जाएंगे? ये सहरा, ये गर्मी, ये प्यास, आप भूखे प्यासे कहाँ तक चल पाएंगे? बुजुर्ग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, मेरी फिक्र मत करो, मेरा देखभाल करने वाला ऊपर वाला है, वो हर वक्त मेरे साथ है। ताजर उनकी बातों से बहुत मुतासर हुआ। उनने अपना पानी का मटका बुजुर्ग को दिया, सलाम किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। बुजुर्ग ने वो रात इसी सहरा में गुजारी, रात भर इबादत करते रहे। उसी रात उन्हें एक और ख्वाब आया। उन्होंने देखा आसमान से एक चमकता हुआ तारा टूटकर उनकी गोद में आ गिरा। जब सुबह बेदार हुए तो उनके दिल ने गवाही दी, अब उनकी मंजिल करीब है। उन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू किया। रास्ता लंबा था, पाँव में छाले पड़ गए, पानी खत्म हो चुका था, लेकिन ज़बान पर एक ही जुमला था, ऐ मेरे अल्लाह, मंजिल तूने दिखानी है और मंजिल पर तू ही पहुंचाएगा। कुछ देर के बाद उन्हें हल्की सी ठंडक महसूस हुई, थकन दूर होने लगी और वो एक घने जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में दर्दों की आवाजें थी, मगर कोई जानवर उनके करीब न आया। अल्लाह ने उनके गिर्द अमन का हिसारे कायम कर रखा था। नेक बुजुर्ग कई दिन और रातों के सफर के बाद बिल आखिर एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां सब्ज दरख्त उगे हुए थे, परिंदों की आवाजें थी, मगर माहौल में एक उदासी छाई हुई थी। उन्होंने देखा कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हैं, चेहरे मिट्टी से अटे हुए और उनकी आंखों में भूख और खौफ छुपा हुआ। बुजुर्ग के दिल में दर्द उठा। उन्होंने एक बच्चे की सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पे ये गम क्यों? कहाँ हैं तुम्हारे वालिदैन? बच्चा आंसू भरी आवाज में बोला, हम भूखे हैं बाबा, पानी नहीं है, खाना नहीं है, तुम्हारे गांव के सब लोग परेशान हैं, अल्लाह हमसे नाराज है। ये सुनकर बुजुर्ग का दिल लर्ज गया। उन्होंने अल्लाह की हजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे यहाँ भेजा तो यकीनन किसी मकसद के लिए भेजा है, मुझे उनके लिए आसानी का जरिया बनाना है। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर गांव की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर देखा कि गांव के लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ यहूदी सरदार और उसके साथी जो ताकतवर, मालदार और जालिम थे, दूसरी तरफ गरीब और कमजोर लोग जो दिन रात मेहनत करते मगर पेट भर कर नहीं खा सकते थे। जमीन बंजर थी, बारिश रुक चुकी थी, पानी के तमाम चश्मे
में खुश हो चुके थे। यहूदी सरदार ने लोगों से कहा था, ये सब तुम्हारे ईमान की कमजोरी की सजा है। अगर तुम हमारे खुदाओं की सजदा करो तो बारिश वापस आ जाएगी। कुछ लोग डर के मारे झुक गए, कुछ ने खामोशी इख्तियार की, मगर चंद ऐसे भी थे जो बोले, हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करेंगे, किसी और को नहीं। ये सुनकर सरदार ने उन पर जुल्म शुरू कर दिया। कुछ को कैद किया, कुछ को भूखा रखा और कुछ को गांव से निकाल दिया। उसी दिन जब नेक बुजुर्ग वहां पहुंचे, लोग उन्हें देखकर हैरान हुए। एक अजनबी, लंबी दाढ़ी, चेहरे पर नूर और जबान पर अल्लाह का नाम। एक बूढ़ा मुसलमान उनके करीब आया और कहा, बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? ये जगह खतरनाक है, यहाँ जालिम लोग हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि आप अल्लाह के बंदे हैं तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, मैं उससे नहीं डरता जो मखलूक है, मैं सिर्फ उससे डरता हूँ जो खालिक है। मुझे यहाँ एक ख्वाब ने पहुँचाया है और जब अल्लाह किसी को भेजता है तो उसके साथ उसकी मदद भी भेजता है। ये सुनकर बूढ़ा शख्स रोने लगा, कहने लगा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बाबा जी, हमारे फसलें सूख गईं, बच्चे भूखे हैं, बारिश नहीं हो रही। हमने दुआ भी की मगर आसमान बंद है। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, नहीं, आसमान कभी बंद नहीं होता, बस जमीन वाले ईमान से खाली हो जाते हैं। चलो सबको जमा करो, आज हम नमाज़े अस्तका बारिश की दुआ पढ़ेंगे। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, यहूदी सरदार इजाजत नहीं देगा। बुजुर्ग ने फरमाया, इजाजत उससे नहीं मांगी जाती जिसके हाथ में जुल्म हो, बल्कि उससे मांगी जाती है जिसके हाथ में रहमत है। लोगों ने एक दूसरे को बुलाया। गांव के मजलूम, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब बुजुर्ग के गिर्द जमा हो गए। वो सब एक ऊंचे टीले पर खड़े हुए और बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लबों पर ये दुआ थी, ऐ बादलों के मालिक, ऐ जमीन के जरखेज करने वाले रब, ये तेरे बंदे तेरे हजूर आए हैं। हम कमजोर हैं, हमने गलतियां की, मगर तू रहीम है, अपनी रहमत से हमें सैराब कर दे। दुआ खत्म होने के कुछ ही लम्हों बाद हवा का रुख बदलने लगा। बादलों ने आसमान को ढांप लिया, बिजली चमकी और कुछ ही देर में बारिश बरसने लगी। लोग खुशी से रोने लगे, बच्चे बारिश में नाचने लगे, बूढ़े सजदे में गिर गए, सब पुकारने लगे, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का नेक बंदा है। मगर यहूदी सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, ये सब जादू है, ये शख्स हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है, उसे गिरफ्तार करो। सिपाही दौड़े, मगर जब वो बुजुर्ग के करीब पहुंचे तो एक तेज आंधी चलने लगी। रेत ने सब कुछ ढांप लिया। जब आंधी रुकी तो वो बुजुर्ग वहाँ मौजूद नहीं थे। रेत की आंधी खत्म हुई तो पूरा गांव हैरान था। बारिश रुक चुकी थी, हवा में ठंडक थी, जमीन महक रही थी, मगर वो नेक बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो एक दूसरे से पूछने लगे, वो बाबा कहाँ गए, वो जिन्होंने दुआ की थी? किसी ने कहा, शायद अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया हो। किसी ने कहा, नहीं, वो कहीं गए हैं, कोई काम बाकी है उनका। लेकिन गांव का जालिम सरदार अब भी अपनी जिद पर कायम था। वो अपने महल में आया और गुस्से से बोला, ये शख्स हमारे बुतों की तौहीन कर गया, मैं उसे तलाश करके रहूंगा और इबरत का निशान बना दूंगा। उसी रात सरदार को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही नेक बुजुर्ग उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, ऐ गुमराह इंसान, अब भी वक्त है, तौबा कर ले, ये बारिश, ये रहमत तेरा जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत है। सरदार ने गुस्से में कहा, दूर हो जाओ, मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता। अचानक जमीन हिलने लगी, आसमान पर बिजली चमकी और ख्वाब में एक रोशनी का दरिया उस पर गिर पड़ा। वो चीख कर उठा, पसीना बह रहा था, दिल जोर से धड़कने लगा था। अगली सुबह जब वो अपने खेमे से निकला तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे में की सारी रौनक खत्म हो चुकी थी। वो खामोशी से चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। फिर वो बोला, इस जमीन पर कोई ताकत ऐसी नहीं जो उस रब की मुकाबले में खड़ी हो सके, जिसने ये बादल बरसाए
ہے। یہ کہہ کر وہ اپنے محل سے نکلا اور گاؤں کے بچیوں بیچ پہنچایا۔ وہاں وہی جگہ تھی جہاں بزرگ نے دعا کی تھی۔ وہ مٹی پر جھلک گیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے گناہ کیے، میں نے اپنے لوگوں پر ظلم کیے، اے بزرگ کے رب مجھے بھی معاف کر دے۔ اسی وقت آسمان پر ایک روشنی ظاہر ہوئی، سفید، نرم، دل کو سکون دینے والی۔ لوگوں نے دکھایا کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ زمین کی طرف اتر رہی ہے، اور جب وہ قریب پہنچی تو اس روشنی کے بیچ وہیں نیک بزرگ موجود تھے، چہرے پہلے سے زیادہ منور، آنکھوں میں رحمت اور ہاتھ میں ایک نخلی درخت کی چھڑی۔ لوگ حیران رہ گئے اور سب نے مل کر کہا، اللہ اکبر، یہ زندہ ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، میں زندہ بھی تمہارے جیسا نہیں اور مردہ بھی نہیں۔ میرا جسم زمین پر رہا مگر میری روح اس رب کی حکم سے واپس آئی ہے، کیونکہ ایک کام ابھی باقی تھا۔ پھر وہ ظالم سردار کے قریب آئے جو زمین پر سجدے میں گرا رو رہا تھا۔ بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو فرعون کو بھی بخش دے۔ توبہ توبہ کر لے اور اپنی رعایا کو انصاف دے۔ یہ زمین اللہ کی امانت ہے، اس پر ظلم نہیں، رحمت کا سایہ ہونا چاہیے۔ سردار نے بلند آواز میں کہا، میں ایمان لایا اس اللہ پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس کے بندے پر جو دعا کرتا ہے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے، اللہ اکبر۔ کچھ دن بعد وہ نیک بزرگ خاموشی سے گاؤں سے رخصت ہو گئے۔ کسی نے نہیں دیکھا وہ کہاں گئے، صرف ایک بچے نے بتایا، میں نے انہیں اس درخت کے نیچے دیکھا تھا جہاں سے بارش شروع ہوئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ لوگ جب وہاں پہنچے تو صرف ایک چھڑی زمین میں لگی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس سبز گھاس آگ چکی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنا فرض پورا کر کے واپس اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اور آج بھی جب اس وادی میں بارش ہوتی ہے تو لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یہ اس بزرگ کی دعا کا صدقہ ہے جنہوں نے ہمیں یقین کا صبر سکھایا۔ کئی مہینے گزر گئے، گاؤں میں امن قائم ہو چکا تھا، زمین زرخیز ہو گئی، لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی اور ہر زبان پر اللہ کا شکر۔ وہیں یہودی سردار جو کبھی ظلم اور تکبر کی علامت تھا، اب نرم دل، عاجز اور رحم دل انسان بن چکا تھا۔ وہ ہر جمعے مسجد کے دروازے پر بیٹھا اور آنے جانے والوں سے کہتا، میں اس رب کا گواہ ہوں جس کی رحمت نے مجھے بدل دیا۔ میں نے اس کے ولی کو دیکھا جس کے ہاتھ اٹھنے سے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ گاؤں کے بچے جب بارش میں کھیلتے تو ان کی مائیں کہتی، یہ برکت اس بزرگ کی دعا سے ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جگا گیا۔ ایک دن وہی بچہ جسے بزرگ نے خواب میں دکھایا تھا اب بڑا ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر نیکی کی چمک تھی۔ وہ سردار کے پاس آیا اور بولا، بابا مجھے ایک خواب آیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی دروازہ کھل رہا ہے اور اس کے پار وہیں بزرگ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب میرا پیغام پورا کرو، اللہ کے دین کو زمین پر پھیلاؤ اور ظالموں سے مت ڈرو۔ سردار نے مسکرا کر کہا، بیٹا اب وہ پیغام تمہاری نسل کو سنبھالنا ہے۔ ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری مگر تم ایمان کے ساتھ زندہ رہنا۔ بچہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس زمین پر اب کبھی ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں ہر اس دل کو اللہ کے قریب لاؤں گا جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ اس کے گاؤں میں گزرا۔ قافلے کے سردار نے پوچھا، کیا یہی وہ وادی ہے جہاں کبھی بارش رک گئی تھی اور ایک نیک بزرگ کے آنے سے زمین زندہ ہو گئی تھی؟ لوگوں نے کہا، ہاں یہی وہ وادی ہے جہاں اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ قافلے والے بولے، ہم اس بزرگ کا مزار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں اس درخت کے پاس لے گئے جہاں وہ چھڑی لگی ہوئی تھی، اب وہاں ایک ننھا سا سبز درخت اگ آیا تھا جس کے خوشبو عام درختوں سے مختلف تھی۔ وہ خوشبو دل کو سکون دیتی تھی، روح کو نرمی بخشتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مخلص دل سے دعا کرتا ہے تو اس درخت کا پتے ہلکی ہلکی لرزتے ہیں، گویا وہ آمین کہہ رہے ہوں۔ سالوں بعد وہ وادی ایمان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ دور دور سے لوگ وہاں
वहाँ आकर दुआ करते और कहते ये वो जगह है जहाँ एक बंदे के यकीन ने पूरी जमीन का मुकद्दर बदल दिया। ये कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि यकीन कभी खत्म नहीं होता। जब बंदा अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता है तो वो तन्हाई में भी महफूज होता है और अंधेरों में भी रोशनी देख लेता है। अल्लाह के वली चले जाते हैं मगर उनकी दुआओं की खुशबू जमीन पर हमेशा बाकी है। जब दिल सच्चा हो और नियत पाक तो एक बंदे की दुआ पूरी दुनिया की तकदीर बदल देती है।